इनका वो गिरा हुआ है पीछे शायद। नहीं अपना ले Assalamu alaikum. We can start from Maulana Bashir Ahmad sir. হুজুর, আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে আল্লাহ তাআলার অজস্র ফজল, তিনি আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের জন্য এবং সঠিক ইসলামী জীবন বিধান বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরার জন্য এমটি এর মতো নেয়ামত দিয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক জায়গাতে এমটি এর ব্যবস্থাপনা অনেক অল্প এবং প্রসার খুব দুষ্কর হচ্ছে, আর অনেক জায়গায় কিছু কিছু আছে কিন্তু আমরা যথাযথ ফায়দা আসে এটাতে উঠাতে পারছি না। তো এই ব্যাপারে আমি হুজুরকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। Huzur, his question is related to MTA. He says MTA is the most important institutions in our Jamaat, of course, at present, after Khilafat. He says, but in some places... Khilafat Shura, not MTA. I mean, Shura, of course. That is my own interpretation of the question, in fact. So, he says, though it's a great blessing of Allah for Jamaat, but in some places, because of some of our limitations, we cannot properly utilize it. In some countries, the number of dishes can be counted on fingertips, and in some places, in compared to the number of the Ahmadis, those who are properly utilizing it, their number is not very satisfactory. So if Huzur, on this subject, if Huzur kindly speaks a little bit on it, then we might improve in all of this respect. I can't understand this question at all. In what way can I suggest from here? Those people who are directly involved with the problem, they should consider all the possible avenues which should be explored to improve the quality of the listeners, of the MTA and antennas, etc. So I can't give any advice sitting here not knowing the real facts of life there. জনাব মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেবের প্রশ্নের উপর হযরত আকবর সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন, তার প্রশ্ন ছিল যে হুজুর, যে সমস্ত দিকে এমটি এর ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি, সারা বিশ্বের জামাত যে ক্ষেত্রে এমটি এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, তাদের জন্য কিছু পরামর্শ বা কিছু নসিহত করার হযরত আকবরকে অনুরোধ করা হয়েছে। হুজুর বলেন যে এখানে বসে তো আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না, কারণ যেই দেশে সমস্যা আছে সে দেশের স্থানীয় যারা কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপক আছে তারা ভালো জানে এবং ভালো বোঝে যে কি সমস্যা আছে এমটিএ দেখার ক্ষেত্রে বা দর্শক বাড়ানোর ক্ষেত্রে বা এমটিএ থেকে উপকৃত হওয়া বা লাভবান হওয়ার কিভাবে হওয়া যায়, এটা স্থানীয় যে কর্মকর্তারা আছে তাদের এটা বোঝা উচিত, তাদের জানা উচিত এবং তাদের এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আর তারা ভালো বুঝবে, জানবে এবং কিভাবে এটাকে ব্যবহার করা যায় সঠিক অর্থে এ ব্যাপারে তাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এখানে বসে সত্যিকারের চিত্র এবং সত্যিকারের রূপ কি তা জানা ছাড়া আমি এ ব্যাপারে কি বলবো এখানে বসে। জাযাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের দেশে ইদানিং ডেঙ্গু জ্বরটা খুব বেশি আকারে মহামারীর মতো দেখা দিয়েছে। অলরেডি 50-60 জন বা বিলো 100 জন লোক মারা গিয়েছে। এই ব্যাপারে আপনার কোনো পরামর্শ যদি থাকে আমাদের জন্য উপকৃত হব এবং খুশি হব। Huzur, there is a sort of fever in our country nowadays people are suffering from. It's called dengue. Dengue. I think it's related to mosquito or malarial fever. Dengue in fact is a fever of dry lands, dry rocky lands. But it has even spread in Bangladesh. I have no idea. Dengue is caused by the biting a very small insect which is
not malarial in character. You see, malaria and dengue are totally different from each other. That small insect which bites causes a back-breaking fever. That's called dengue. In Urdu you call it kamartor bukhar. And I myself suffered from it, so I can explain it. That one feels that the backbone is really being broken. And with intense pain, concentration in the backbone. No medicine like quinine, etc. can work. And we have to wait till 7 days. It will take its time. So, all I can say to the Bangladeshis is to show patience and forget about treatment and lie in bed praying to God that He should grant them patience. That's all you can do. But how could it spread in Bangladesh? It's a dry, rocky thing. No, it's not mosquito. It's a small mosquito-like thing. Just an insect. হযরত আকবর সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা মিনাসুল আজিজের সামনে বাংলাদেশের যে বর্তমান সমস্যা ডেঙ্গু জ্বরের আকারে প্রকাশ পেয়েছে, সেই ডেঙ্গু জ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রশ্নটি মোহাম্মদ আহমদ তপু সাহেব করেছেন। তো হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদুল্লাহ তাআলা মিনাসুল আজিজ বলেন যে এই জ্বরটি আসলে শুষ্ক ভূমির বা শুষ্ক এলাকার জ্বর। জানি না বাংলাদেশে কিভাবে জ্বর ছড়ালো, জ্বরের প্রকোপ দেখা দিল। আসলে আমি প্রশ্নে বলেছিলাম যে এটি হয়তো মশার সাথে সম্পর্কযুক্ত জ্বর হতে পারে। হুজুর বললেন না, এটি মশার সাথে সম্পর্কযুক্ত জ্বর নয়। মশার মতো একটা ছোট পতঙ্গ আছে, সেই পতঙ্গের কামড়ে এই জ্বর দেখা দেয় বা এই জ্বর সৃষ্টি হয়। তো ম্যালেরিয়ার জ্বর আর এই জ্বর সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন দুটি জ্বর হয়ে থাকে। হুজুর বলছেন যে এটি এমন মারাত্মক হয়ে থাকে যে উর্দুতে হুজুর শব্দ ব্যবহার করেছেন যে এটি এমন জ্বর যা মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। আর এমন মারাত্মক ব্যথা হয় মানুষ মনে করে যে আমার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। হুজুর বলছেন যে এর কোনো ঔষধের দিক থেকে বা মেডিকেশন বা ঔষধ দিয়ে এর কোনো চিকিৎসা সম্ভব না। হুজুর বলছেন যে বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমার পরামর্শ হবে যে এই জ্বর যদি হয় ওষুধ খাওয়ার কথা ভুলে যান, সহ্য করেন, ধৈর্য ধারণ করেন, আর এই জ্বর অবশ্যই 7 দিন নেবে ঠিক হতে। আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে রিউমেটিক ফিভারে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররা 10 লাখ 12 লাখ পাওয়ারের ইনজেকশন দেয়। তো আমার ছোট ভাইয়ের রিউমেটিক ফিভার হয়েছিল কয়েকদিন আগে। তো আল্লাহ তাআলা ফজলে আমার মা হোমিওপ্যাথিক ডক্টর, ওনার ওষুধে 75% ভালো হয়ে যায়। তারপর আমরা তাকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাই, কিন্তু এরপর ওখানকার হোমিওপ্যাথিক এবং অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে তাকে 75-80% ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ দেয়া, অ্যালোপ্যাথিক 12 লাখ পাওয়ার ইনজেকশন দেয়া হয়, যেটা আমার আম্মার একেবারে ইচ্ছে না। তো এই ব্যাপারে আমার মনে খুব প্রশ্ন ছিল যে রিউমেটিক ফিভারে কি হোমিওপ্যাথিক উপর এতটা ভরসা করা যায় নাকি ইনজেকশন দেওয়া উচিত? ইনজেকশন দিলে নাকি খারাপ হয় শুনেছি, তো এই ব্যাপারে আপনি যদি কিছু বলেন। Their personal case, Huzur. He says in Bangladesh normally doctors in the case of rheumatic fever they give some injections for 1 million or sometime what else 1 million, the power is almost 1 million and in allopathy 1.2 million or 1 point. Allopathy is no question around potency. I understand this. I don't know, this is some sort of injection, they have got some potency in it, or I don't know. So you don't understand the terminology perhaps. It will be something else. Potency is only used in 1 million or 100,000 in homeopathy, not in allopathy system. No? So whatever it is, let's forget about it. So that causes 70 to 80% cure. By homeopathy. in some he says in the specific case of his brother, his mother gave homeo medicine and he was almost 70 to 80% okay.
After that, they took him to India and they injected him one injection of the same power again, and it caused, the whole disease again came back. That's what you mean? Complete recovery. So, bolen ki? Did you get complete recovery or what? No. Actually, his mother is not interested in giving that injection, in pushing that injection. So, what is Huzur's He advice? says he already injection is given. Yes. After 80% cure, we were Able to use any effect after that or not? नहीं, अम्मी कहते हैं कि वो इफेक्ट होगा बाद में, अभी पता नहीं चला लेकिन बाद में होगा, तो अम्मी कहते हैं कि स्टॉप करो, हम भी वो अभी ठीक हो गया, मान जाओ, ठीक है। फिर इंजेक्शन नहीं देना। अभी क्या दे दिए? नहीं, कहते हैं कि 10 साल देना पड़ेगा हुजूर, 10 साल तक पेनिसिलिन देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देना। ठीक, जज़ाकल्लाह। सवाल ही नहीं। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হুজুর, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে আমাদের যে সূর্য, এটা কনস্টেলেশন অফ হারকিউলাস বা আলফা লাইরি নামক একটা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। সেই বিন্দুটারও নাম দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে সোলার অ্যাপেক্স। আর কোরআন মজিদে হুজুর যে সূরা নাম্বার 36 এবং আয়াত নাম্বার 39-এ বলা আছে যে সূর্য একটা নির্ধারিত বিন্দুর দিকে এগুচ্ছে। এই দুটার মধ্যে হুজুর কি কোনো সম্পর্ক আছে, বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে কোরআন মজিদের এই সূরাটা, এটা সম্বন্ধে একটু কাইন্ডলি বলবেন? This question is based on this verse number, I think 39, Huzur, Surah Yasin. And the verse is A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, dhalika taqdirul azizil alim. So he says that according to the translation is, এবং সূর্য উহার গন্তব্যস্থানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান রহিয়াছে, ইহা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম। If you read the English translation for Huzur, this is Yasin. एक और सूरत है, एक और आयत है जी, पहली आयत का जो सजना समझ आ गया मुझे वाज़े अरबी में। should I read the और क्या next? सुन रहे हैं? Yes, sir. What else are you searching? Actually, I'm asking to read the English translation for you. Is it searching? Okay. No, I don't You don't need, okay. The question is, he says, according to this verse, the sun is moving towards the direction, and the present this invention of or discovery of science proves that the sun is moving towards a point, and it's called, according to him, solar apex. Apex. So he says, could Huzur kindly throw light on this subject and the discovery of You see, the science? entire universe is moving, and sun is a part of it, so it's also moving, and that's called apex towards. That may be interpreted as al-mustakhar, but another meaning is that sun is not everlasting. It's moving to its end. Al-mustakhar is where the sun will actually be extinguished. So both interpretations are correct. Sun is not everlasting thing. It's going to be finished one day. Maybe a billion years ago, after, from now, or well, Allah knows better, but it's going to be finished. মোল্লা সাহেবের এই প্রশ্ন সূরা ইয়াসিনের 39 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে ছিল, যার বঙ্গানুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। তার প্রশ্ন ছিল যে এই আয়াত বলছে যে সূর্য একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তো আর বর্তমান বিজ্ঞানও এটি প্রমাণ করেছে এবং আবিষ্কার করেছে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা, যে সূর্য আসলে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। সেটির নাম হলো সোলার এপিক্স, হুজুর বলেছেন। তো হুজুর বলছেন যে ঠিক আছে, সূর্য একটা গতিতে একদিকে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু সূর্য অগ্রসর হচ্ছে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাথে। সূর্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা গ্রহ মাত্র। সমস্ত বিশ্ব জগৎ আসলে একটা
নির্দিষ্ট স্থানের দিকে বা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর তার সাথে সাথে সূর্য এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হুজুর বলছেন যে এটি মুস্তাকারের একটি অর্থ করা যেতে পারে সূর্যের ক্ষেত্রে, যে একটা পয়েন্টের দিকে সেটি অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সূর্য তার জন্য নির্ধারিত একটি স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হুজুর বলছেন যে সূর্য অবশ্যই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে, একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট আছে যেখানে গিয়ে এর অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে আর মিটে যাবে। এটি আরেকটি অর্থ মুস্তাকার শব্দের হযরত আকদাস করলেন। See, the point here, if the sun is moving alone, how could it be from the same distance from Earth all the time? So it's the Quranic oratory, it's a great oratory of the Quran, that it indicates that the whole universe is moving at the same pace. Sun along with its moon, along with Earth and everything, all of them are moving, not only sun. Because if only the sun was moving, the distances between sun and moon and earth will be increased, and I don't know where it would run away. And another thing to note is that the scientists previously believed that the universe they know of, a distance of 20 billion light years, that's the end all. That's all the universe there is. Now they have discovered that the whole universe is moving gradually and slowly to some place. And this cannot happen unless there is another universe about which the scientists have no idea what sort of universe that is, because there has to be mutual attraction. So because of this mutual attraction between this universe and that far away universe whose light has not even reached here, the sun along with this universe is moving towards it. See? হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা মিনাসিল আজিজ বলেন যে যদি এটি ধরে নেওয়া হয় যে বিশ্বজগৎ নয় বরং শুধু সূর্য একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে বা একটা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে সফর করছে বা মুভ করছে বা অগ্রসর হচ্ছে, তাহলে তো সূর্যের দূরত্ব আমাদের এই যে সৌরজগৎ আছে সেই সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের সাথে অনেক বেড়ে যেত বা কমে যেত। যেমন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব অনেক বেড়ে যেত, বা সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব অনেক বেড়ে যেত, অথচ এই দূরত্ব সবসময় একই আছে আর সমান আছে। এই সবসময় এক থাকার কারণে এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সূর্য একা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, বরং সূর্যের সাথে পুরো বিশ্ব জগৎ কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে বা বিন্দুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হুজুর বলছেন যে বিজ্ঞানীরা পূর্বে ভাবতো যে এই বিশ্ব জগতের বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শেষ কিনারা হয়তো 20 বিলিয়ন আলোক বছর দূরত্বে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, এরপরে আর বিশ্ব জগতের বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছু নেই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেখানে শেষ। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে যে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা নির্দিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজে একটা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে বা পয়েন্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার এই অগ্রসর হওয়া প্রমাণ করছে যে নিশ্চয়ই অন্য কোনো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, অন্য কোনো বিশ্ব জগৎ রয়েছে, যে বিশ্ব জগৎ এই বিশ্ব জগতের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী এবং এর তুলনায় অনেক জোরালোভাবে সেটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে, আর আকর্ষণ করার কারণে আমাদের এই বিশ্ব জগৎ সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তো হুজুর বলছেন তাই বিশ্বজগৎ শুধু এটি নয়, আরো অনেক বিশ্বজগৎ আছে যেখান থেকে আলো এখনো আমাদের এই বিশ্ব জগতে এসে পৌঁছেনি। হুজুর, কিয়ামত সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যে কিয়ামত হলে দুনিয়াতে কোনো প্রাণী থাকবে না, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। আর নন আহমদীরা বলে যে আহমদীরা কিয়ামত এইভাবে বিশ্বাস করে না, কারণ আহমদীরা মনে করে যে কিয়ামত ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যক্তি বিশেষের উপরে আসতে পারে। কিয়ামতের দিন গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে এমন কোন অবস্থা সত্যি কি আসবে? একটু ব্যাখ্যা করে বলুন হুজুর। This question is related to the popular belief among the non-Ahmadis that when doomsday will come, then the whole universe will be destroyed. Is it at all true?
This is the question in short. The whole universe will not be destroyed. Earth will be destroyed. And maybe only the population on Earth will be destroyed, not the Earth itself. Because according to the Holy Quran, there is a very clear prediction of the Quran that new form of life will replace the human life. It will be a better and higher form of life. So if the earth is destroyed or the universe is destroyed, how can the life exist here after humanity? So the Quran speaks of endless time. Amazing how the Quran goes into the depth of these questions. হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজের সামনে এই প্রশ্ন করেছেন রেজাউল করিম সাহেব। প্রশ্নটা প্রচলিত আমাদের সমাজে যে কিয়ামত আসবে আর সেই কিয়ামতে কোনো কিছু থাকবে না, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, কোনো কিছুর চিহ্ন থাকবে না। হুজুর বলছেন যে সারা বিশ্ব জগতের উপর এইভাবে কিয়ামত আসবে না, এই কথাটি ঠিক নয়। কিয়ামত যদি আসে আমাদের এই যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি, যে উপগ্রহে আমরা বসবাস করি, এই উপগ্রহের উপর কিয়ামত আসবে। আর এখানেও পুরো উপগ্রহটা ধ্বংস হবে না, বরং এখানে যারা বসবাস করে তাদের ভিতর মানুষ বা মানবের যে বর্তমান শ্রেণী আছে সেই শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে মিটে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেননা কোরআনে কারীমের অন্য আয়াত আছে যে আল্লাহ তাআলা এখানে এই মানুষের যে শ্রেণী আছে, মানব যে প্রজাতি আছে, মানব বংশ যে আছে, এই বংশ মিটে যাওয়ার পর আরেক ধরনের সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করবেন। আর এটি পরিষ্কারভাবে কোরআনে কারীমের আয়াতে উল্লেখ আছে। তো সারা বিশ্ব জগৎ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, এই সৃষ্টির কথা বলার কোনো অর্থ নেই। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো যে আহলে কিতাবের সংজ্ঞা কি? হুজুর, his question is what is the definition of ahle kitab? According to the definition as given by the Quran and Rasulullah sallam, the term Ahl Kitab applies both to the Jews and the Christians. But in the wider meaning of the word Ahl Kitab, all nations can be counted as Ahl Kitab in the sense that they began with some kitab which Allah had revealed to some prophet of old time. So this is the generalized explanation of Ahl Kitab, but as far as the terminology goes, this applies to the Jews and the Christians only. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা মিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রশ্ন ছিল যে আহলে কিতাবের সংজ্ঞা কি। কোরআন এবং হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি অনুসারে এই পরিভাষাটি শুধু কোরআন ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি হলো পরিভাষাগত অর্থ। কিন্তু শাব্দিক দিক থেকে আহলে কিতাব শব্দটি সেই সমস্ত জাতের জন্য প্রযোজ্য যাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো না কোনো কিতাব কোনো না কোনো ভাবে নাযিল হয়েছে, যারা কোনো না কোনো অর্থে ঐশী কিতাবের অনুসরণ করে বা অনুসারী, তাদের জন্য আহলে কিতাব শব্দটি ব্যবহার হবে। হুজুর, ক্লোনিং এর মাধ্যমে ভ্রূণ সৃষ্টি করে তার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ইসলামিক এবং নৈতিকভাবে কতটুকু যুক্তিযুক্ত? Huzur, this question is related to one of the latest issues here. The Medical Association here in England, they are trying to obtain permission from the government to have medical tests on human embryo. So the question is it allowed in the light of Islamic teaching? Whether it's allowed or not allowed, they'll go ahead with whatever the government decides. They are not a Muslim government, and they are free to move. Previously, some humanists, they call,
they objected against experimentation on human embryo. But now the pressure is rising upon the medical, from the medical service, upon the government, that this experimentation will help the future of embryonic stages from various suffering from internal diseases, and this experimentation will help them in future. So let it be. We don't care. Huzur, the last bit I could not follow. You see, they say the experimentation on human embryos while it is in the embryonic stage will benefit scientists to understand what happens and what genes are responsible and why a child is born with genetic disorders, etc. So, because it is beneficial for the mankind at large, so the pressure on the government is rising on the medical professions that these tests should be allowed. সাইদ সাহেব এই প্রশ্ন করেছেন যে এখানে ক্লোনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে যে সমস্ত ভ্রূণ আজকাল সৃষ্টি করতে সক্ষম, বানাতে সক্ষম বিজ্ঞানীরা, এই ভ্রূণের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এটি কি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ইসলামিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েজ কিনা, এই প্রশ্নের প্রশ্ন করা হলে হযরত আকদাসের উত্তর যা ছিল তা হলো, হুজুর বলেন যে এটি জায়েজ হোক বা না হোক, বৈধ হোক বা না হোক, তারা অবশ্যই এই ব্যাপারে এগিয়ে যাবে, তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেই ভ্রূণের উপর। আর হুজুর বলছেন যে পূর্বে কিছু মানববাদী বা মানবিকতার যারা পূজারী তারা বলতো যে এই ধরনের মানব ভ্রূণের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এটি সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতা বিরোধী, এটি মানবতা বিরোধী কাজ। হুজুর বলছেন যে আজকাল আর এই কথা এখানে চলছে না বা থাকছে না বা চলবে না। তার কারণ হলো যারা চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে জড়িত, যারা মেডিকেল বিভাগের সাথে জড়িত, তাদের পক্ষ থেকে চাপ ক্রমশ বাড়ছে সরকারের উপর, আর এই চাপের সামনে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হবে। তার কারণ হলো ভ্রূণ যখন মাতৃগহ্বরে থাকে বা মাতৃগর্ভে থাকে তখন এর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই ভ্রূণ ভবিষ্যতে কি কি রোগ নিয়ে পৃথিবীতে আসবে বা কি কি সীমাবদ্ধতা এবং সঠিক বাংলা শব্দ পাচ্ছি না, ডিসেবল যেটাকে বলে, পঙ্গু, যে সমস্ত পঙ্গুত্ব নিয়ে, কি ধরনের পঙ্গুত্ব নিয়ে সে বাচ্চা পৃথিবীতে আসতে যাচ্ছে, এটি ভ্রূণের অবস্থায় যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় তাহলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এবং সেই অবস্থাতেই সাবধানতা অবলম্বন করা যায়। ডাক্তারগণ বিভিন্ন ব্যবস্থা, পন্থা এবং উপায় অবলম্বন করতে পারেন একটি সুস্থ বাচ্চাকে পৃথিবীর চেহারা দেখানোর। তো এটি যেহেতু মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে, তাই এই ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ বাড়ছে এবং এই চাপকে কোনোভাবে এড়ানো সম্ভব হবে না। হুজুর, আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে সূরা বাকারায় বলছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামিহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়াতুন ওয়া আলা আযাবুন আযীম ওয়া লাহুম আযাবুন আযীম। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অন্তরে, তাদের কর্ণে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এই মোহর লাগার কারণ সম্পর্কে আগে বলছেন, আনজারতাহুম আমলাম তুনজিরহুম লা ইউমিনুন। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি তাহাদিওকে সাবধান করো বা না করো, তারা ঈমান আনবে না। দেখা যায় এখানে 20-22 বছর শক্ত বিরোধিতার পর আবু সুফিয়ান ঈমান এনেছিলেন। অপরদিকে আরিয়া সমাজীরা তাদের কিতাবে আক্রমণ করে লিখছে যে ইসলামের কেমন আল্লাহ মানুষের সব ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় মোহর করে দিয়ে আবার তাকে কিভাবে শাস্তি দেয়। হুজুর, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে মোহর লাগানো এবং ভীষণ শাস্তি দিবার বিষয়টি বিস্তারিত আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। It's a multifacial question. He says, according to this verse of the Holy Quran, Allah the Almighty set seal on the hearts of the people, so they became deaf, dumb and blind, and they'll
whether you warn them or not, they will not accept the truth. So whereas from in the light of history we see that after a long time this verse was revealed, Abu Sufyan or this sort of people accepted Islam. So after saying this much, he says the Aryans also they raised this allegation that what sort of God is the God of Islam, that he first of all seals the hearts of the people, then he punishes them. So this verse is misinterpreted right from the beginning. According to Muslim theologians, even of old, I'll tell you, Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum. Those people who have rejected in a manner that it doesn't make any difference to them whether you admonish them or admonish them not. These are the people who are sealed. Eyes and ears and hearts are sealed. So it's not because they are sealed they cannot hear, because they are determined not to hear. So it's the other way around. After that all the allegations are dropped automatically. The Aryan allegation has no sense in it now. Read the verse again. Inna allazina kafaru at those sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Those of the non-believers who have decided that whatever you do, you threaten them of the consequences or do not, you admonish them or do not, they are determined not to believe. So if they are so determined, then their hearts are sealed. No good thing will ever enter it now. Understand? হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা মিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে আসলে এই আয়াতগুলোর সব সময় শুরু থেকেই ভুল অর্থ মানুষ করে আসছে এবং করা হয়েছে। আর হুজুর বলছেন যে আসলে এই আয়াতের যা বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তুটি হলো এখানে সেই সমস্ত লোকদের কথা বলা হচ্ছে, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু সাওয়াউন আলাইহিম আনজারতাহুম আম লাম তুনজিরহুম লা ইউমিনুন, যে যারা কুফরি করেছে তাদের অবস্থা কি, তাদের স্বরূপ হলো তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান। তারা পূর্ব থেকেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করে বসে আছে যে এই ব্যক্তি যাই বলুক বা ইসলাম বা কোরআন যাই বলুক আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না, আমরা কোনোভাবে তা গ্রহণ করব না, শুনবো না এবং মানব না। তো যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত করে বসে আছে তাদের হৃদয়ের উপর আল্লাহ তাআলা মোহর করেন। মোহর করার ফলে তারা সিদ্ধান্ত করে না, বরং সিদ্ধান্ত তারা পূর্ব থেকেই করে রেখেছে যে রসুল বা এই কোরআন যাই বলুক না কেন তারা তাদের কানের কাছেও এমন কথাকে আসতে দেবে না। তো সেই সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকে করে রাখার কারণে তাদের হৃদয়ে মোহর হয়েছে, মোহরের কারণে এমন সিদ্ধান্ত হয়নি। Such people were at the time, such people were at the time of Rasulullah sallam who took this attitude that we are not going to believe even if Allah tells us. And the same way Masih of Islam was treated by the extremist mullahs. If God comes down and tells us that He is true, still we will not believe. So it is these people who are being discussed here. হুজুর বলছেন যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে এই ধরনের অগণিত দৃষ্টান্ত আছে। অনেক ব্যক্তি এমন ছিল যারা বলতো যে আল্লাহ স্বয়ং এসেও যদি আমাদেরকে বলেন যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সত্য নবী বা কোরআন সত্য কিতাব, তারপরও আমরা কোনোভাবে মানার নয়, আমরা মানব না।
আর হযরত মসিহ এই যুগের প্রতিশ্রুত মসিহ হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যুগে এমন হয়েছে অনেক মোল্লা তার বিরুদ্ধবাদী তারা বলেছে যে আল্লাহ স্বয়ং যদি এসে আমাদেরকে বলে যে মির্জা সত্য মাহদী, তারপরও আমরা কোনোভাবে তাকে মানব না। তো এই ধরনের লোকদের কথা এই আয়াতে আসলে বলা হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। কোরআন এবং হাদিসে উল্লেখিত সামা বা আকাশসমূহ বলতে আমরা কি বুঝি বা কি বোঝায়? আর এই যে মহাশূন্য, এর কি কোনো দিক, প্রান্ত অথবা স্তর রয়েছে যেখানে আমরা তার কোনো স্তরে বা কোথাও কোনো কিছু বস্তুগত অর্থেই হোক বা আধ্যাত্মিক অর্থেই হোক আমরা তা গ্রহণ করতে পারি বা ধরে নিতে পারি? তো এই সম্পর্কে হুজুরের মূল্যবান বক্তব্য চাই। It is about samawat, Huzur. The universe above us is divided into samawat according to the Holy Quran or the science. He says actually that basically he wants to know the spiritual aspect of samawat, because Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam saw in Miraj that different prophets are kept in different stages of heaven. So is there any reality of such division of stages of heaven? The Holy Quran says, how can you challenge the reality? And what is the meaning of this? That's a difference. Everyone has a special status with Allah. All prophets are alike in one way, that they receive the revelation from Allah, from none else. They are different in other ways. Some are closer to Allah and some are less closer, or closer and more closer to Allah. So as such, there are 7 divisions made according to the Holy Quran, and different prophets are told to have risen to a certain point, the maximum point of their rise towards Allah. And as such, Ahmad sallallahu alaihi wasallam during Miraj was shown that he crossed all the 7 points and went beyond. Afterwards he stopped, because after that it was a domain where no makhluk could ever reach. Angels were no angels, prophets were no prophets. So there he stood, and there was only Allah alone at that high point. This is why the lotus tree or lot tree is spoken of, and I have spoken of, I have mentioned this before, that this is used not only by Arabs at that time but even today as a boundary indicator. At the boundary they plant these thorny plants so that to tell the people this is our land and that's your land. So Allah has mentioned something like this, and unfortunately the Orthodox Mullah actually believe that there is a lot tree over there. It's extremely stupid. What that lot tree is doing only symbolic, meaning that human boundary stops and Allah's boundary begins. Understand? মোহাম্মদ সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে আমার প্রশ্নের শেষ অংশ আমি যেভাবে পেশ করেছিলাম তা ছিল যে আসলে এই ধরনের কোনো বিভাগ বা বিভাজন রয়েছে কিনা আকাশ সমূহের, আধ্যাত্মিক আকাশ সমূহের। হযরত আকদাস বলেন যে আল্লাহ তাআলা যদি বলে থাকেন রয়েছে তাহলে অবশ্যই আছে, না থাকার কি আছে। আসলে আসল কথা হলো হুজুর বলছেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেরাজের যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন সেই দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আকাশে বিভিন্ন নবীকে তিনি দেখেছেন, সেই প্রেক্ষাপটে আমরা প্রশ্নটা পেশ করেছিলাম। তো হুজুর বলছেন যে বিভিন্ন নবীকে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সে রাতে বিভিন্ন স্তরে দেখেছেন, এটি আসলে তাদের
খোদা তাআলার দৃষ্টিতে তাদের যে পদমর্যাদা ছিল সেই পদমর্যাদার আলোকে বা আল্লাহর সত্তার প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এবং অনুরাগ ছিল সেই ভালোবাসা এবং অনুরাগের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিভিন্ন পদমর্যাদা আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখিয়েছেন। সেই নবীদের মাঝে কারো আল্লাহ তাআলার সাথে ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং খোদা প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে, খোদার নৈকট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নবী আল্লাহ তাআলার খুব কাছে ছিলেন এবং কোন নবী তার কিছুটা দূরে এবং অন্য নবী তার কিছুটা দূরে, বা এভাবে বলা যায় কিছু নবী আল্লাহ তাআলার কিছুটা কাছে নিকটে ছিলেন, অন্য কিছু নবী আরো নিকটে ছিলেন, তার আরো অন্য নবীরা তার আরো বেশি নিকটে আল্লাহ তাআলার ছিলেন। আর এইভাবে 7টি বিভিন্ন স্তরে এটিকে ভাগ করা হয়েছে আধ্যাত্মিক আকাশকে, অর্থাৎ খোদা তাআলার নৈকট্য লাভের যে আকাশ, সেই আকাশকে 7টি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। আর বিভিন্ন নবী বিভিন্ন স্তরে উপনীত হয়েছেন, নিজেদের জীবনে পৌঁছেছেন আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। মেরাজের রাতে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সমস্ত আকাশ অতিক্রম করে গেছেন এবং যেখানে অন্য কেউ পৌঁছতে পারেনি, অন্য কোনো নবীও পৌঁছতে পারেনি। এবং এমন এক পর্যায়ে গিয়ে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অগ্রগতিও রুখে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর সামনে অগ্রসর হননি এবং তারপর কোনো প্রকারের সৃষ্টি, কোনো মখলুক, মানুষ হোক বা ফেরেশতা, আর এগোতে পারেনি এবং পারে না। এবং তারপর শুরু হয় খোদা তাআলার নিজস্ব গণ্ডি, খোদা তাআলার নিজস্ব আসন বা স্থান বা জায়গা। তো হুজুর বলেন যে এই পর্যায়ে গিয়ে একটা কুল বৃক্ষের কথা বলা হয় বা ঝাউ বৃক্ষের কথা বলা হয়, যে বৃক্ষ সম্পর্কে হযরত আকদাস বলছেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে গিয়ে একটা কুল বৃক্ষকে দেখেছেন বা ঝাউ বৃক্ষকে দেখেছেন। আর এই বৃক্ষ সম্পর্কে হুজুর পূর্বে বিস্তারিত বলেছেন। আর এই কুল বৃক্ষ বা এই যে বৃক্ষের কথা হুজুর বলছেন, এই বৃক্ষ সম্পর্কে হুজুর বলেন যে আপনারা জানেন যে আজও এই বৃক্ষটি মানুষ তার ক্ষেতে বা তার জমিতে সীমানা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করে থাকে এবং কুল বৃক্ষ লাগিয়ে সেখানে বোঝায় যে এখানে আমার সীমানা আরম্ভ হচ্ছে, তোমার সীমানা শেষ। তো মানুষের সীমানা যেখানে শেষ হয়, যে যার শেষ পর্যায়ে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছেছেন, সেখান থেকে আল্লাহ তাআলার নিজস্ব সীমানা আরম্ভ। আর কুল বৃক্ষ এদিকে ইশারা করে এবং ইঙ্গিত করে। হুজুর বলেন মোল্লারা তাদের অজ্ঞতাবশত এইটাকে ভিন্নভাবে অর্থ করে থাকে যে সেখানে একটা কুল বৃক্ষ পৌঁছেছে যে পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ পৌঁছতে পারেননি। হুজুর বলেন এমন নয়, এটি আল্লাহ এবং সৃষ্টির মাঝে যে সীমানা যে শেষ হয় সৃষ্টির এবং আল্লাহর সীমানা শুরু হয় সেই দিকে ইশারা করে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার এই প্রশ্নটি একটি হাদিস সম্পর্কিত। হুজুর, আল বালা ওয়া মুআক্কালুন বিল মানতাকে, এই হাদিসটির তাৎপর্য কি হুজুর? I just know the hadith, I don't know the translation. Hadith says al bala'u muwakkalun bil mantiq. Al bala'u muwakkalun bil mantiq. This is the hadith. He wants to know. Shall I give the translation in English? Translation? Yes. English. Read the translation, please. Speaking without thinking leads to trouble. Speaking without thinking causes trouble Leads to trouble. or leads to trouble. That is the translation. It does. No problem. The universal truth. Speaking without thinking first always leads to trouble. জুবাইর হাদিস পেশ করেছেন হযরত আকদাসের সামনে ব্যাখ্যার জন্য। তো এই হাদিস ছিল যে আল বালাউ মুআক্কালুম বিল মানতিক, যে চিন্তা ভাবনা না করে, অনুবাদ উনি এটা করেছেন, আমি জানি না সঠিক অনুবাদ কি। চিন্তা ভাবনা না করে যদি কথা বলা হয় তাহলে সব সময় সমস্যা দেখা দেয়, সমস্যার সৃষ্টি হয়। হুজুরকে ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করালে হুজুর বলছেন যে এটি সত্য কথা, যে কোন চিন্তা করে যদি মানুষ কথা না বলে অবশ্যই সমস্যার জন্ম হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটাই একটি বিশ্বজনীন সত্য। In Urdu, there is a similar adverb, "Pehle tolo, phir muh se bolo." First judge the consequences, then speak, not before. Right? উর্দুতেও এমন ধরনের একটা উক্তি আছে। হযরত আকদাস বললেন যে প্রথমে ভালো করে, এর বাংলা অনুবাদ হলো, উর্দুটা ছিল যে পেহলে তোলো ফির মুহ সে বলো, অর্থাৎ প্রথমে ভালো করে যাচাই করে নাও।
পরিস্থিতি বুঝো, যাচাই করো, চিন্তা করো, তারপরে মুখ থেকে একটা কথা বের করো, তারপর কোনো শব্দ বলো, তার আগে নয়। চিন্তা করার আগে বলবে না, মানে চিন্তা করে পদক্ষেপ নেবে, এটি হলো এর অনুবাদ। There is one bad news for you and good news for Shaukat. What could be that? A bad news for you and good news for Shaukat. What could be that? I'm not singing today. You're right. Yes. তাহলে গজল No, it's no. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, মোমেনের রূহ কবজ করার সময় আল্লাহ কি দ্বিধাবোধ করেন? একটু ব্যাখ্যা করবেন। There is a hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is a hadith Qudsi. In fact, Allah says that He feels hesitation when He causes somebody to die. So, interpretation of this hadith, some believer to die. In fact, when Allah take. You know, Allah takes pity on those who are left behind. As far as the believer is concerned, he is reaching his destiny at last, going to Allah. So there is no hesitation as far as that goes. But about those who are left behind, who are wailing him, will be separated, will be left without the canopy of his prayers, etc. So the hesitation means that is the point at which we are whether to kill him or not. It's only symbolic. হুজুর বলছেন যে এই প্রশ্নটা ছিল যে কোনো মুমিনের যখন রূহ কবজ করেন আল্লাহ তাআলা, তখন আল্লাহ তাআলার দ্বিধা হয়, আল্লাহ তাআলা দ্বিধা বোধ করেন। তো এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে হযরত আকদাসের কাছে। হুজুর বলেন যে আসলে এটি যে মুমিনের রূহ বা আত্মা কবজ করা হচ্ছে তার দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বা তার প্রেক্ষাপটে নয়, বিষয়টা তাদের আলোকে বলেছেন আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সেই মৃত ব্যক্তি বা মৃত প্রায় ব্যক্তি পিছনে রেখে যান, অর্থাৎ তার পরিবার যারা শোক সন্তপ্ত পিছনে থেকে যায়, যারা সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে দুঃখিত হবে, কষ্ট পাবে এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাদের দুঃখ, তাদের কষ্ট, তাদের সমস্যাকে সামনে রেখে আল্লাহ তাআলা আসলে এই উক্তিটি করেছেন যে কোনো মুমিনের প্রাণ বা রূহ যখন আল্লাহ তাআলা কবজ করেন তখন আল্লাহ তাআলার দ্বিধা হয় এতে, সে মৃত প্রায় ব্যক্তির প্রেক্ষাপটে নয় বরং তার পরিবারের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেছেন। এশার নামাজের শেষ সময় কয়টা? ফজর নামাজের পূর্ব পর্যন্ত কি এশার নামাজ পড়া যায়? Huzur, what is the last time limit of Isha prayer? What is the It's generally said that midnight is the last limit. For sometimes on a journey and when it's impossible for you to say the Isha prayer earlier, so you can say it even after midnight. But that is only a compulsion. Normally it should be before midnight. ঈশার নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল যে ঈশার নামাজ সর্বশেষ কয়টা বাজে পড়া যায়। হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন যে সাধারণ রীতি হলো মধ্যরাত পর্যন্ত ঈশার নামাজ পড়ে ফেলতে হয়, কিন্তু কোনো সময় যদি কেউ সফরে থাকে বা অন্য কোনো অসুবিধা থাকে, যদি মধ্যরাত পর্যন্ত পড়তে না পারে তাহলে সে মধ্যরাতের পরেও পড়ে নিতে পারে, কিন্তু ভালো হবে যে মধ্যরাত পর্যন্ত বা মধ্যরাতের পূর্বে ঈশার নামাজ পড়ে নেয়া। আসসালামু আলাইকুম হাজার, মানুষ দুঃখ পায় কেন? I couldn't follow what? মানুষ দুঃখ পায় কেন? আচ্ছা, why man is or human is Created. pardon? Man shocked or he face different calamities? What is the reason of facing different calamities by man? Different calamities. Why human beings face calamities? If you search the cause,
deeper, there are two types of calamities. One is natural, and that also has a purpose. After every calamity, man learns the ways to overpower the same calamity next time better. So an never-ending progress is made after every calamity, so that people are better protected against calamities. So this is sort of evolution of knowledge. And secondly, calamities are a means of testing humans, which one are better and which one are bad. In calamities, if you take pity on the poor people, suffering people, and serve their cause, then the people are judged that they are better, godly people, and they are rewarded for that. And as far as those who suffer from calamities, Allah, according to the ahadith of Rasulullah sallam, Allah grants them easy hisab because of their suffering in the world. So when they suffer in the world here, in the life here, it is in a way it is better for their future, because most of the people who suffer, they are ungodly people. And those who are godly people, when they suffer, Allah raises their status. So there are so many philosophies to this question of yours. And being a young boy, I'm surprised. How could you think of such a question? হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাল্লাহু তাআলা বিন নাসিল আজিজকে আকাশ প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর, মানুষ দুঃখ পায় কেন? হযরত আকদাস আইয়াদাল্লাহু তাআলা বিন নাসিল আজিজের সামনে এই প্রশ্ন পেশ করা হলে হুজুর বলেন যে দুঃখ বা সমস্যা দু ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো প্রাকৃতিক, ন্যাচারালি, যেটা যার মানুষ সম্মুখীন হয়। আর আসলে এই দুঃখ বা সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এটি মানুষের জন্য একটা আশীর্বাদ। হুজুর বলছেন যে আশীর্বাদ প্রত্যেকবার যখনই মানুষ কোনো দুঃখ বা কোনো কষ্ট বা কোনো সমস্যা যখন সম্মুখীন হয়, সে সেই দুঃখকে, কষ্টকে দূর করার উপায় উদ্ভাবন করে, উপায় আবিষ্কার করে, তার সম্মুখীন হওয়ার, তার মোকাবেলা করার সে শক্তি অর্জন করে প্রকৃতির সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে। তো হুজুর বলছেন যে এটি আসলে এক ধরনের জ্ঞানের বিবর্তন দুঃখের ফলে হয়, এবং বিবর্তনের উন্নত স্তরে মানুষ গিয়ে পৌঁছে যখন মানুষ একবার কোনো দুঃখ, কষ্ট বা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া এই ধরনের দুঃখ বা কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আসলে পরীক্ষা করেন মানুষকে। আল্লাহ দেখতে চান যে এই ধরনের পরীক্ষায় কারা ভালো প্রমাণিত হয় আর কারা মন্দ প্রমাণিত হয়, কারা দুঃখের সময় দুঃখী বা গরিবদের কষ্টকে এবং দুঃখকে লাঘবের চেষ্টা করে, লাঘবের বিধান করে, এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে বলেছেন, রাসূল করিম ইসলামের হাদিস, যে যারা আল্লাহ তাআলার পথে যারা দুঃখ সহ্য করে, কষ্ট পায় এবং কষ্টের এবং দুঃখের সম্মুখীন হয়, তাদের এই দুঃখ, তাদের এই কষ্ট, তাদের এই সমস্যা, তাদের পদমর্যাদাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে উন্নীত করে, তাদের পদমর্যাদা উন্নত হয়। তো হুজুর বলছেন এই জগতে যারা কষ্ট পায়, যারা দুঃখের সম্মুখীন হয়, সমস্যার সম্মুখীন হয়, এটি পরকালে বা পরবর্তীতে তাদের পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার বা উন্নত হওয়ার কারণ হয়। আর এই জগতে অধিকাংশ মানুষ যারা কষ্ট পায় তাদের আসলে আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, কিন্তু যারা খোদা প্রেমিক, আল্লাহর খাতিরে যারা এই পৃথিবীতে কষ্টের সম্মুখীন হয়, দুঃখের সম্মুখীন হয়, এর ফলে তাদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা বাড়ে খোদা তাআলার দৃষ্টিতে। Your microphone, give me your microphone. No time left, only for the song. Okay. मेरे
हर एक मुसीबत उठाएंगे हम तेरी मोहब्बत मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम मगर छोड़ेंगे तुझको हरगिज़ न तेरे दर पर से जाएंगे हम मगर छोड़ेंगे तुझको हरगिज़ न तेरे दर पर से जाएंगे हम तेरी मोहब्बत के जुल्म में हाँ जो पीस भी डाले जाएंगे हम जो पीस भी डाले जाएंगे हम तो उसको जानेंगे ऐन राहत न दिल में कुछ ख्याल लाएंगे हम तो उसको जानेंगे ऐन राहत न दिल में कुछ ख्याल लाएंगे हम सुनेंगे हरगिज़ ना गैर की हम ना उसके धोखे में आएंगे हम ना उसके धोखे में आएंगे हम बस एक तेरे हुजूर में ही सरे अतात झुकाएंगे हम बस एक तेरे हुजूर में ही सरे अतात झुकाएंगे हम समझते क्या हो कि इश्क क्या है ये इश्क प्यारों कठिन बला है ये इश्क प्यारों कठिन बला है जो उसकी फूकात में हम पे गुजरी कभी वो किस्सा सुनेंगे हम जो उसकी फूकात में हम पे गुजरी कभी वो किस्सा सुनेंगे हम तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज़ न तेरे दर पर से जाएंगे हम मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज़ न तेरे दर पर से जाएंगे हम
Jazakumullah asrullah, mashallah. Shaukat, beautiful. Shaukat sings from the heart and the voice reaches the heart. Allah bless you. And now there is no time for translation. And there was no translation of the poem he read last time. Huh? But not now. Later on, both these poems will be read again and recited and with translation. Right? Inshallah. Jazakallah. And the time passes very fast with the class.